بيروت بتستقطب فنانين، أحداث، مبادرات ومنصات لتبرز دورة وموقعة بالمنطقة والعالم. في حالة لمسات لليوم للسنة الثالثة على التوالي بيروت ديزاينرز ويك من الأحداث البارزة بمجال التصميم. هيدا مهرجان للتصميم، ما بقى معرض. ارت سبيس حمراء مساحة فنية تفاعلية جديدة بنتعرف عليها سوا. الفن يجمعنا. وعلى المعرض اللي عم تستضيفه لوكيتينج اكزيستنس للفنان بسام كيرلس. لأنه عم نقول إنه نحن وجودنا مربوط باللوكيشن، مربوط بالمكان. لولوى الجردة بتشاركنا بتجربتها الناجحة بلولوز كوفي شوب. وأنا عملت شيء شوي سبيشل مش موجود ولا بعليه ولا بالمنطقة اللي حواليها. نملية مبادرة رائدة حبينا نضوي عليها. في أمور خاصة بتضيع بنكتشفها لمن عم نطلع على الضياع. من الولايات المتحدة للبنان جيسي باولي فنانة متعددة الممارسات. I had to find a language to communicate in, so that's how I started seeking out the arts. حلقة جديدة ومنوعة من لمسات، تابعونا. نقلت بين بلدان مختلفة لكنها سحرت بآسيا والشرق الأوسط يلي غذى وحيها الفني بهندسته، بساطته وحديته. جيسي باولي فنانة، مصممة، مدرسة ومصورة أميركية مقيمة بلبنان من خلال برنامج تبادل فني بالأمريكان كوميونيتي سكول ببيروت. بعد دراستها الفنية بالولايات المتحدة تمرست بالفن الياباني لترتيب الأقمشة والتياب فيروشيكي والوود بلوك برينتينج أو الطباعة بالخشب. لقاء مع جيسي باولي بتعرفنا من خلاله على مسيرتها الفنية وتقنياتها. Have just been a language that I've always wanted to communicate in, and in my background there was just a tremendous amount of travel from the time I was born, and when I would be in cities where I didn't speak the actual language, I had to find a language to communicate in, so that's how I started seeking out the arts. A lot of my background was more in printmaking and in graphic design. And somewhat recently, in the past few years, I've started working with textiles. The furoshiki, this is something that I happened upon a bit by accident while I was living in New York. There was a Japanese bookstore that's on the west side of Bryant Park. And it's incredible. It's something that was born out of the public baths in Japan around the 8th century. It's just a way to bundle your clothes when you were going into kind of the Japanese version of the hammam, I guess you would say. And then it really started to develop in its complexity and be used for so many other things. So furoshiki, essentially you can think of it like origami, but for fabric instead of paper. What we're gonna do is wrap up a kind of bag. Now, furoshiki can be tons of different sizes. A meter is just the most common size. And when you're wrapping anything, you always first kind of put it into a diamond shape instead of just the regular square. So you start with it. Almost all the folds take less than a minute to do. And this is the one that I probably use the most because I'm so commonly carrying wine bottles over to friends, dinner parties, or going shopping. And essentially just you start with them in the center just to space it. You lay them down flat and then you flip this side over like this. And then you just start to roll it up. Just like this until you essentially have just one long tube. It takes about 10 seconds. You then lift it up from the bottom and you simply tie a knot up at the top. Square knot is best. I tend to use a lot of hardy fabrics like cotton canvas, which is what this is, or linen, and then essentially the knot just becomes your handle. Not only is it wonderfully good for the environment in terms of you not needing the plastic bags, it's so much more than that because I think that everybody loves to see
an elegant and creative solution created right in front of them. And that's something that I can do with this. The response in the shops, you know, the wine shops or the groceries or the bookstores, when I go in and I wrap these things up every single time without fail, I have either someone in the store or the shopkeeper themselves look at me and say, stop, can you do that again? Can you show me how to do that? Okay, and then this is the fun part. So basically, you're gonna switch it around. So now we've just got one long piece here. And you kind of twist, just twist the side up a little bit. And you twist this side up. Like this. You cross them over each other. Like that. And then again, it pretty much is always gonna end with a knot, which is where you're making your little handle. A little bundle of books. It's a little bit contested, but most people will agree that around the 3rd century in China is when woodblock printing first started coming out, and then it was really perfected in India. Around the 12th century there was just an explosion during the Maharaja era, and the colors, the pigments that were available in India were incredibly unique. But block printing is actually it was also the way that books were first printed. Before we had printing presses and movable type, it's actually the exact same process. So there's certainly something that I really connected with. It was seen also as very therapeutic and spiritual in a way to copy books. That was something that monks have been doing for many centuries. Fun fact, just the word printing itself is referencing pressure. That's what printing actually means. And what I use is usually salvaged things. I use a lot of recycled materials. I just used pieces of scrap foam and attached them onto the bottoms. This is an incredibly simple process. So basically you layer on your thin layer of paint. You just need a little bit of pressure, and then voila. Also, another thing that I really use very commonly, something we all have a lot of leftovers of, champagne corks and wine corks. I really love imperfection within perfection. And because furoshiki is designed to hold specific objects, I used those objects to give myself ideas for the design. So I was thinking about pages of books and spines of books when I was putting together this stamp. And with the repetition and the particular method that I use with the printmaking and the pattern design, it's honestly kind of a type of therapy. It's so repetitive. I may be making the same motion for more than 4 hours. So it really takes on a kind of a therapeutic element. My inspirations come from the city, especially the architectural detail. Here in Beirut, it's really in the concrete tiles, it's in the concrete work on the buildings, the ironwork. There's a really heavy sense of geometry in the city. The photography that I do really serves as kind of a reference, like a reference library for my patterns and my prints, for color palettes. So I'm constantly taking really long walks and documenting what I see. Okay, so this is the big woven piece that came out of my time in Bavaria. And this was the first time that I worked on a loom. But this was really exciting for me to see how such a tiny little design that I made would translate onto such a massive scale. So I have 3 different designs that are in here. And I think that what was so special about this experience for me is it's something that I really could have only had born out of Beirut. There's a really collaborative, creative community here.
In my first few meetings with people, they saw that I was passionate about something and they wanted to know how they could help me. And that's just something that I think is incredibly unique to Beirut and really speaks to where I think that design is headed here, which is in a really good place. الأماكن الفنية الثقافية ببيروت مساحة تفاعلية لدعم الفن المعاصر بالشرق الأوسط. آرت سبيس حمراء أكثر من مساحة عرض، هو منصة جديدة لتشجيع التفاعل الحضاري من خلال الفن. بتخبرنا أكثر عن دورة المؤسسة ليلى كوبا كواش، وبنتعرف أيضاً على أول معرض تستضيفه للنحات اللبناني بسام كيريلوس. Locating Existence اللي بيتمحور حول الوجود والحدود. كيريلوس المولود بجبيل بال 1971 بدرس اليوم الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية ببيروت بعد حيازته على دكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا. صاحب معارض عديدة محلية وعالمية بنكتشف آخرها بهالتقرير. صار لي سنين وسنين أرسم، وقررت بأن أفتح جاليري لأن فكرت بأن بدي أعمل شيء أكبر من بس أنا، يعني بدي يكون عندي المحل اللي أقدم فنانين ثانيين، وهيك بلشت الفكرة. أول شيء بدي أرحب بكم بآرت سبيس حمراء. صارنا 6 أشهر نحضر فيه، وهلا خلص هذا كان أول معرض للفنان بسام كيريلوس. حاولنا ما يكون بأن غرفة واحدة كبيرة، وما حبينا نسكر الشبابيك، يعني بأن ما ضروري كل حيط يكون فيه لوحات. وهون بهالغرفة هذه اللي كان مفروض تكون ستور، بس لما بلشنا بالشغل إنه لا، حلو لإنستوليشن، للعمل التركيبي. ذاك كل واحد، كل فنان عنده الحرية بأن يعمل بده إياه بهالسبيس هذا. فكرة بأن يكون آرت جاليري وآرت سكول نفس الوقت، ففي عندنا محلات ثانية للرسم. هلا هون عندنا دروس للأطفال وللكبار كمان. هلا هاي في قسم منها شغل الأطفال. هذه إن شاء الله رح نعمل a lot of workshops. فهلا رح ندخل على الأتيليه. فهذا المحل اللي نلتقي فيه، نقعد مع الفنانين نحكي، وكمان المشغل تبعي. فهاي هلا لوحات من مراحل مختلفة. يعني في جاليريات، بس احنا اللي ميزنا شوي عن بقية الجاليريات بأن احنا ما بدنا بس نكون جاليري، بدنا نكون جاليري ومركز رسم، مركز ثقافي. يعني مشان هيك شفتوا عملنا المرسم الثاني للدروس، بدنا نعمل وركشوبس. المرحلة الثانية بدنا نعزم فنانين يكونوا يجوا هون artist in residence، اللي يعيشوا هون لمدة شهر مثلا، يرسم هون بعدين يعرض، ونفس الوقت يعمل وركشوب، مثلا يعمل برنت ميكينج اللي الطباعة أو شيء، يعلم بدال ما الفنانين هون يروحوا برا مشان ياخذوا هالكورسات، بأن يكون موجودة عندنا، متوفرة عندنا هالكورسات. في عندنا كمان معلمة من إحدى المدارس هون، هي بدها تجيب طلاب ودا يرسموا هون. يعني شيء حلو كثير لما نشوفي هالطلاب، يعني ولا تسمعي صوت، كلهم مندمجين ودا يشتغلوا. أنا أتصور رسم كثير مهم، الفن، فن اللوحات، الإعطاء هذا، لأن هذا نبض البلد. يعني لما بدك تقيسي مستوى الحضارة ببلد، بدك تشوفي الفنانين شو شغلهم، شو اللي دا ينتجوا، شو دا يعبروا عنه. فإذا إحنا نقدر نساهم ولو بطريقة يعني شوية مصغر، يعني اللي نقدر نعمله بدنا نعمله. الفن يجمعنا، هذا هو المضبوط.
بما انه موضوع الوجود او وجود الانسان على هالارض او على هالكوكب هو هاجس اساسي بتجربتي، وبما انه اليوم عم نعيش بعصر هجرة شعوب، طبعا مش المرة الوحيدة، ولكن هلا عم نعيشها اكثر لانه عم نشوفها كل يوم عبر وسائل الاعلام، انه كيف فعلا كميات من الناس عم تترك بيوتها واحيائها والمساكن اللي كانت فيها وعم بتهاجر، وبالتالي عم تتحول هالأمكنة بفعل الحروب لمجرد ركام وعلب محروقة. كانت الفكرة أنه اشتغل على موضوع الأبنية وعلاقتهم بفكرة هالخطر الوجودي، لأنه المكان هو البيت، هو يلي الإنسان بيحتمي فيه وبيعيش فيه وبيبني ذكرياته فيه. وقت اللي بيتهجر من بيته هذا عمليا هو تم إقصاؤه وتم تهديده، وكأنه حياته كلها وجوده كله تعرض للخطر. المبنى هو هذا المكان يلي نفذته بأعمالي اليوم، وكأنه عم أقول locating existence، وكأنه عم أقول إنه نحن وجودنا مربوط باللوكيشن، مربوط بالمكان. هذا العمل هو أشبه بمبنى كأنه متروك من زمن بعيد، وكأنه تعرض لتهديم وبقي منه بعض الأطلال. استعملت المواد الإسمنتية اللي هي أساساً تنسب إلى صناعة الأبنية، إضافة إلى مواد تانية من البحث والراب وبعض المواد التقنية اللي لازم تستعمل من أجل أنه تعطي العمل القوة والمتانة اللي لازم تكون فيه. المشاهد اللي بشوفها بشكل يومي على وسائل الإعلام، يعني يوميات الحرب يلي عم نتابعها، بعتقد أنه هذا المصدر الأساسي للوحي، يلي على طول عم فكر أنه مصير الشعوب مرتبط بأمكنة عم بيجربوا يدافعوا عنها وعم بيجربوا يحافظوا عليها، وبمجرد ما تتهدد هالأمكنة شعوب بكاملها عم تتهدد. طبعا أنا عم بحكي بشغلي بشكل عام عن الإنسان كسرفايفر، كشخص عم بيجرب يقاوم ليقدر يواجه المصاعب يلي بتهدده بوجوده. شكل البيضة هو بياخدنا للبداية، للولادة، للحظة الولادة. وضعت المبنى اللي عم بشتغل عليه بضمن هالإطار البيضاوي تا أربط فكرة الولادة وفكرة بداية الحياة مع المبنى يلي هو مكان يلي بقلبه بتتجسد الحياة أو بتستمر الحياة. وهذا المبنى هو عمليا من داخل يظهر وكأنه محروق مهدم، وبالتالي فكرة النهاية أو فكرة الموت اللي بنعيشها كهاجس كل البشر بدون استثناء بيعيشوها، هالفكرة هي متجسدة بهذا العمل، إضافة إلى الملمس الخارجي اللي هو كتير ناعم وفي هاللمعة الذهبية اللي عم تظهر بشكل خجول، يلي فيها مزيج من الفرح والأمل يلي عم يتكون ضمن هالكتلة يلي من داخلها فيها وكأنه كان فيها نار ودمار وحريق. الفكرة بشكل عام هي إنه على طول الإنسان وقت اللي بيحكي عن الموت بيرجع بيحكي عن الولادة أو القيامة. تعلمنا هالاشياء من الطبيعة، بالشتاء بتموت النباتات والزهور وبترجع بالربيع بتخلق من جديد، هذا السيكل اللي فيه موت وولادة تاني. تعلم الإنسان إنه يتبنى هالفكر هيدا، وأنا بشغلي عم بظهرها بهالطريقة لأني عم بحكي كتير عن الحرب، احتجت لمساحة ضوء صغيرة، مساحة أمل. أنا أعمالي ما في عليها أمضة، سمحت لنفسي إني ما أمضي الأعمال، بس عليها مجرد سيريال نمبر، هيك رقم تسلسلي. ما بدي خلد نفسي بالأعمال، وما بدي فكرة الهوية ترتبط كاسم، لأنه بعتقد إنه الإنسان يلي بفتش كتير على الهوية وبيحارب كرمالها عم يخلق حاجز بينه وبين شخص تاني عنده هوية تاني. نحن كل مشكلتنا هي إنه نقدر نعيش بهذا الوجود بسلام وبأمان. أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني. هيدي الانستليشن هي موضوعها الأساسي قبة الصخرة يلي
صارت رمز للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المقموعة بالعالم. أنا استوحيت من الهندسة اللي بتمثل هالمكان، وضعت العمل النحتي ضمن غرفة مثمنة الأضلاع كلها مرايا، بشكل أنه ينعكس العمل بالمرايا إلى ما لا نهاية. تندلع الحروب. الكل عندهم هالمشكلة الوجودية، وهي غير محدودة بموقع جغرافي أو بفئة معينة. أمشي أخف. محمود درويش بهالقصيدة بيعبر عن مدى عدائية الإنسان للإنسان الآخر، وكأنه هالأنبياء ملوا أو تعبوا أو امتعضوا، خلينا نقول، من الشر المتفاقم بهذه الأرض. ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية: هو أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟ قلت: قتلتني ونسيت مثلك أن أرد.